أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے جتنے بھی ویورز ہیں ان کا تعلق پروفیشنل لائف سے ہے یا یہ اسٹوڈنٹس ہیں، بزنس مین ہیں، ٹیچرز ہیں، ٹرینرز ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، یا ان کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہے. میری بات یاد رکھیے گا کہ پبلک سپیکنگ یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، منفرد دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنی آئیڈینٹی بنانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو ایک اچھا سپیکر ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ واقعتاً کامیاب ہوں تو اس کے لیے آپ کو اچھے سپیکر کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کے لیے آپ کی کمیونیکیشن جتنی افیکٹو ہوگی، آپ جتنے اچھے انداز میں بات کریں گے، آپ کی بات میں اتنا ہی وزن ہوگا اور آپ اتنے ہی اچھے انداز میں اپنے آپ کو ایک سکسیسفل پرسن بنا پائیں گے. لہذا کسی بھی صورت میں پبلک سپیکنگ سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں آج کی اس ایپیسوڈ اور سیشن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دیے جائیں، لیکن میں پھر اپنی بات کا آغاز اسی بات سے کروں گا. اگر آپ کے اندر پیشن ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. پیشن کا ہونا بہت ضروری ہے، میری بات یاد رکھیے. اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کمٹمنٹ، فوکس اور پیشن اور آپ کا رویہ. دیکھیں یہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، اور آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ لیڈ فراہم کرتا ہے آپ کے بیہیویئر کو، اور آپ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے آپ کے ایکشن کی طرف، اور ایکشن دوبارہ ری انفورس ہوتا ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ کی طرف. یہ بات یہ آپ نے یہ انٹیگریٹڈ جو 3 سرکل میں نے آپ سے ڈسکس کیا ان کو یاد رکھنا ہے. ایٹیٹیوڈ جو کہ آپ کو لیڈ فراہم کرتا ہے آپ کے بیہیویئر کی طرف، اور آپ کا بیہیویئر ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے آپ کے ایکشن کی طرف، اور یہ ری انفورس ہوتا ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ کی طرف. تو ہم اس کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. یہ کچھ سیشن ہائی لائٹس ہیں. پبلک سپیکنگ سیشن 1 ریویو، اور یہ اسٹیج فیئر مینجمنٹ. اسٹیج فیئر کی ہم بات کرتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. سیلف اسٹیم بوسٹرز، آڈینس اسسمنٹ ٹولز، کانٹینٹ پریپریشن، اسپیکنگ کانٹینٹ اینڈ ٹائم مینجمنٹ، اور کمیونیکیشن افیکٹونیس. آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ سیشن 1 ریویو، آپ میں سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں میں نے آغاز کیا تھا کہ بلیو ان یور سیلف. اچھی کمیونیکیشن اور اچھی پبلک سپیکنگ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے بلیو ان یور سیلف. ہو یو آر، ہو ایم آئی، میں کیا ہوں. اگر آپ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں تو یقین جانیے یو ہیون ٹائم فار اینی فیئر, any barrier, any worry, any regret.
फोकस ऑन योर सेल्फ, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जो सलाहियतें अल्लाह ने आपको दे रखी हैं, और अपनी जात पे इत्मीनान हासिल कीजिए। बिलीव इन योर सेल्फ। जो भी अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग्स आपको दी हुई हैं, सिर्फ क्या करना है, उनको एक्सपोज करना, एक्सप्लोर करना। डियर, whatever you have in your heart, just pull it out. The more you explore and expose yourself, the more you become a good, successful person. और सक्सेस का कंपैरिजन सेटिस्फैक्शन के साथ इस तरीके से होता है कि सक्सेस आपकी आउटर लुक है जो लोग आपको बता रहे होते हैं, और सेटिस्फैक्शन आपका इनसाइड है जो आप खुद अपने आप से फैसला कर रहे होते हैं। तो हमने आगाज किया बिलीव इन योर सेल्फ, फिर मैंने लास्ट में बताया था डिस्कवर योर सेल्फ। रैपिड लर्निंग मोड डिस्कवर के अंदर सीखने वाला मामला, फ्लो को एक्सीलरेट कीजिए। ग्लिम्पसेस ऑफ द एक्सीलेंस, जो कामयाबियां मिल चुकी हैं उस पर खुश हो जाइए, और सेटिस्फैक्शन। फिर देख लीजिए बिलीव इन योर सेल्फ, फिर डिस्कवर योर सेल्फ, और थर्ड फेज में हमने बात की थी बिल्ड योर सेल्फ। आपने को बिल्ड करना है, आपने मैपिंग योर स्ट्रेंथ्स, व्हाटएवर द स्ट्रेंथ दैट यू हैव, दैट अल्लाह ब्लेस यू, आपने उसमें शुक्र अदा करना है अल्लाह पाक का, और सिर्फ आपने उसको डिग आउट करना है। और वो लोग जो आपकी लाइफ में तब्दीली पैदा करने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके साथ नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग विद वैल्यू एडर, जो वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। री इन्वेस्ट योर सेल्फ, री इन्वेंट योर सेल्फ, रीविजिट योर सेल्फ। अपने अपॉर्चुनिटी जोन को छोड़िए, कंफर्ट जोन को छोड़िए और अपॉर्चुनिटी जोन में जाइए। कंफर्ट जोन आपको नुकसान पहुंचा देगा। अगर आप पेन नहीं लेंगे ना, तो आप अच्छे स्पीकर नहीं बनेंगे। आपको पेन लेना जरूरी है। जंप आउट योर कंफर्ट जोन, और फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और फिर हमने बात की थी इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, स्पिरिचुअल भी कीजिए, इंटेलेक्चुअल भी कीजिए, फिजिकल भी कीजिए, इमोशनल भी कीजिए। और फिर हमने बात की थी बी योर सेल्फ। अपनी बैड हैबिट्स या फॉल्स उनको ड्रॉप कीजिए, अपनी ट्रेड्स पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, सेल्फ ग्रूमिंग कीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट कीजिए, और जो पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स है आपके पास उनको जरा जानिए। स्ट्रेंथ तो ये है ना कि फर्ज कीजिए आप कहते हैं मैं एनर्जेटिक हूं, मैं डेडिकेटेड हूं, मैं कमिटेड हूं, मैं लॉयल हूं, मैं सिंसियर हूं, मैं हार्ड वर्क हूं, मैं स्मार्ट हूं, लेकिन पोटेंशियल स्ट्रेंथ क्या हो सकता है? इसके अलावा भी बहुत कुछ हो आप हो। क्या आप अच्छे मैनेजमेंट के इंसान नहीं है? मैं बहुत से अफराद जानता हूं जो बड़ी अच्छी मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो आप अच्छे मैनेजर भी तो हैं। क्या वर्क प्लेस एथिक्स पे आप काम नहीं कर सकते? प्रोफेशनलिज्म पैदा नहीं कर सकते? रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे काम नहीं कर सकते? क्या आप काउंसलिंग नहीं करते लोग? ये आपकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ है जो हमने डिग आउट नहीं की होती। और फिर मैंने बात की थी स्पीड। जब भी आपने स्टेज पे जाना है तो स्पीड, कलेक्शन और सिलेक्शन वर्ड्स की मैंने बात की थी, याद कीजिए। फिर मैंने आपसे बात की थी सर्जिंग की, उतार चढ़ाव की। फिर मैंने आपसे आपकी बॉडी लैंग्वेज की बात की थी, जेस्चर की, पोस्चर की बात की थी, मैंने आई कांटेक्ट की बात की थी। मैंने फिर आपसे बात की थी कि परफेक्शन होना बड़ा जरूरी है, इस पे परेशान नहीं होना। फिर मैंने बात की थी टॉपिक को फोकस करना है, परफॉर्मेंस पे नहीं रहना सिर्फ, अगर जो परफॉर्मेंस भी बड़ी जरूरी है। फिर मैंने आपसे बात की थी ऑडियंस को एंगेज करना है, कामयाब होना है तो ऑडियंस को एंगेज करना पड़ेगा, डिफरेंट ट्रिक्स के साथ, असाइनमेंट्स के साथ। ये मैं आपसे बात की थी। और अपनी पॉजिटिव वैल्यूज को आगे लेके आना होगा। ये सेशन 1 का रिव्यू है जो मैंने मुख्तसर आपके सामने रखा है, जो बड़ा जरूरी है। हम तो इसको आगे चलते हैं इंशाल्लाह। और यकीन जानिए कोई ऐसा नुस्खा या कीमिया नहीं है कि आप उसको पानी में घोल के पी लें तो आप पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्सपोज नहीं करेंगे, ये काम नामुमकिन होता रहेगा आपके लिए। और जिस कदर आप प्रैक्टिस मोड में जाते हैं उस कदर आप कामयाब हो जाते हैं। अभी देखिए मैं लाइव सेशन आपसे कर रहा हूं, आप यकीन जानिए कि मैं इतना कंफर्टेबल हूं कि आपकी सोच हो सकती है कि हमें रोजाना के बाद लोगों से बात करनी होती है, रोजाना के बाद सेशंस हो रहे होते हैं, बस औकात चीजें मिक्स हो जाती हैं। कल भी और टॉपिक था, कल भी और टॉपिक होगा, लेकिन हमें पता होता है हमने बात करनी है, चीजें तैयार होती हैं। तो ये एक्सपोजर है, ये एक्सपीरियंस है, ये वक्त के साथ आएगा। पैनिक ना क्रिएट करें। अल्लाह ने सारी सलाहियतें आपको दे रखी है, यकीन जानिए कोई कमी नहीं आपके अंदर।
पैनिक क्रिएट नहीं करनी, अपने आप को अपने बेहतर रखना। बहुत सी चीजें परफेक्शन है, जैसे आज के आप घर में पेंडेमिक के अंदर जिस तरह ये सेशंस हो रहे हैं, तो बस अगर फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, आपका वाईफाई कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती, बस औकात आपका माइक और ऑडियो का इश्यू होता है, मेरे साथ भी ऐसे हो जाते हैं, नहीं कोई बात नहीं, तमाम हर्डल के साथ भी हमने कोशिश कर दी, तो लिहाजा पैनिक पे नहीं जाना आपने। हम थोड़ा उसको आगे चलते हैं। देखिए जब आप स्टेज फियर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो बहुत सारे सवाल भी आपके आए, मैं इन पे जवाब भी दूंगा। जब आप कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर लेते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बेसिकली क्या नॉर्मल हमसे लोग पूछते हैं व्हाट इज कॉन्फिडेंस सर, हाउ इट बिल्ड ना, व्हाट आर द वेज एंड टेक्निक्स टू डेवलप द कॉन्फिडेंस। सिंपल इसका जवाब ये है, वट एवर यू हैव इन योर हार्ट पुल इट आउट, स्पीक आउट। द मोर यू स्पीक आउट द मोर यू गेन कॉन्फिडेंस। जितना अच्छा एक्सप्लोर करेंगे, जितना अच्छा एक्सपोज करेंगे, जितना अपने आप को प्रैक्टिस मोड में लेके आएंगे, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा कॉन्फिडेंस के पीछे मैं तुझसे आगे बात करूंगा, आगे कुछ बातें आएंगी साथ साथ है। कॉन्फिडेंस सेल्फ स्टीम के बाद सेल्फ स्टीम के इजहार होता है, ये सेल्फ स्टीम की अगली स्लाइड आएगी उसमें हम बात करेंगे। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कोई कंफ्यूजन का शिकार ना होइएगा, मत दाएं बाएं देखेंगे कि जानिए आप खुद अपने अंदर जहान है। मैं तब से स्टूडेंट्स कहता हूं कि आप खुद अपने अंदर जहान, खुद अपने अंदर जहान। अब बस अपने ऊपर गौर कीजिए कि अल्लाह ने जो नेमतें और जो सलाहियतें दे रखी हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। यस, अपनी बेहतरीन कोशिश करते हुए जिस हद तक आप कर सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है आपने। दूसरी बात है शिफ्ट फोकस। इस पर हम क्या बात कर सकते हैं भला? जब आप शिफ्ट फोकस की बात करते हैं, फियर टू पर्पस, स्टार्ट में डर लगता है ना, स्टेज फियर की बात हो रही है, घबराहट होती है। अगर आप घबराहट का शिकार रहेंगे तो पर्पस को नहीं पा सकेंगे। पर्पस को टारगेट कर लीजिए, फोकस कर लीजिए टॉपिक पे मेहनत के साथ। जितना आप कंफाइंड कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, टॉपिक के साथ अपने आप को लिंक कर लेंगे, आपका जो पर्पस है ये एक सीढ़ी है फियर टू पर्पस की, उतना आप कामयाब हो जाएंगे। तो अगर आपका फोकस जो है वो खौफ पे रहेगा और उसको आप फोकस को शिफ्टिंग कर पाएंगे अपने पर्पस की तरफ, तो फिर आप स्टेज फिर का शिकार रहेंगे। जैसे स्टेज पे जाना है तो आपको पता होना चाहिए मैंने इस मौजूद में बात करनी, उस पर आ जाइए। शुरू में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, घबराहट होगी। आपको मजे वाली बात बताऊं, मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं। नॉर्मली हम लोगों से सुनते हैं कि जी मैं गया था तो क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा थी तो मैं बात नहीं कर पाई या बात नहीं कर पाया। आप यकीन जानिए कि हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब ये मामला बिल्कुल उलट है। मेरे आगे 2 या 4 लोग बैठे हो, मुझे बात करने दिल ही नहीं चाह रहा होता। हमारे आगे जो लोग बढ़ते जाएं सैकड़ों से हजारों में, तो फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं होता, ऐसे जिस तरह वो शेर धाड़ा होता। ये चीज वक्त के साथ साथ आती है, मैं आपको सही बता रहा हूं, और आप ये गेन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फिर भी आपने गौर नहीं करना, पर्पस पे जाना। अवॉइड स्कैरी थॉट, दाएं बाएं की आती है ना घबराहट, ये वो लोग भी कुछ डराने वाले मिल जाते हैं। कोई जरूरत नहीं परेशान होने की, कोई जरूरत नहीं घबराहट की, कोई जरूरत नहीं आपने परेशान होने की। आप मूव कीजिए थॉट को जो आपको मुतजलजल कर रही हैं, आप उनको एक जगह फोकस कीजिए अपने आप को। बिलीव इन योरसेल्फ, मैंने बड़ी डिटेल से बात की, बिलीव इन योरसेल्फ। आप जो है वो दुनिया में कोई नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और थोड़े सेल्फ डाउट, जितने भी घबराहट के एलिमेंट्स आपके सामने लगा दीजिए। यकीन जानिए अगर आप इसमें थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, एक स्टेज जिंदगी में ऐसी आएगी कुछ ही अरसे के बाद, जब आप मेरी बातें याद करेंगे और आपको याद आएंगी मेरी बातें, फिर लोग आपसे पूछा करेंगे जी स्टेज फिर को मैनेज कैसे किया जाता है, तो आप कहेंगे भाई बस प्रैक्टिस ही होता है, एक्सपोजर से होता है। जितना डिफिकल्ट सिचुएशन में आप अपने को ढालते हैं तो ठीक होते जाते हैं। मैं यकीन से बताऊं आपको, आप हैरान होंगे मेरी बात सुनकर। कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं कहूंगा पानी में घोल के पीने आपको आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। आपको उसमें मेहनत करना होगी। और एक बार आ जाए, जो बोलने वाले हैं जिंदगी में लोग, उनके आगे पीछे याद रखिए। मैं अपनी बात ही कर रहा हूं क्योंकि मैं लोगों की बात नहीं करना चाह रहा। हर बंदा अपने जात में एक अच्छा इंसान है। मुझे अगर मेरा कामयाबियों का ग्राफ बनाया जाए तो मैं समझता हूं कि ये पब्लिक स्पीकिंग बड़ी मैटर करती है मेरे हवाले से, कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है मेरे हवाले से। कभी अगर ऑडियंस के सामने बिल्कुल लाइव टू लाइव बात जब
کرنے کا موقع ملے تو وہاں پہ بات کرنے کا انداز ہی میرا ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو ڈاؤٹ نہیں لے کے آنے, اپنی ذات پہ بلیو کرنا ہے. اب میری بات سمجھے نہیں, وہ لوگ جو مجھ سے پوچھنا چاہتے کہ اسٹیج فیئر مینجمنٹ کیا ہے, فوکس کرنا ہے اپنے آپ کو. آپ جو ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا, بس اس بات کو جان لیجیے. آج جتنا جلدی جان لیں گے اتنا آپ بہتر ہو جائیں گے, اور جتنا اگر گھبراہٹ کا شکار رہیں گے پھر پریشان رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ نے کانفیڈنس کو بلڈ کرنا. اور کانفیڈنس کیسے بلڈ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کا اظہار, یس جو اللہ نے صلاحیتیں دے رکھی ہیں لے کے آئے سامنے ان کو, یس لے کے آئے, مت لوگوں سے پریشان ہوئے. اسٹیج فیئر مینجمنٹ. آگے چلتے ہیں. میں نے آپ سے بتایا تھا اگلی سلائڈ لنک کرے گی سیلف اسٹیم کے ساتھ. یہ سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے؟ اگر میں آپ کو مختصراً بتاؤں سمجھانے کے لیے, جو ورتھ, جو ابیلٹیز, جو کیپیبلٹیز, جو فیچرز, کیریکٹرسٹکس اور کوالٹیز اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں وہ سیلف اسٹیم ہے, اور ان کا جو اظہار ہے وہ کانفیڈنس ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو ورتھ کوالٹیز آپ کے پاس ہیں وہ سیلف اسٹیم کے ڈومین میں آتی ہیں, اور جب ان کو آپ پریکٹیکلی چینلائز کرتے ہیں تو وہ کانفیڈنس ہے, اس کا اظہار. تو بوسٹ کرنا ہے, اسے بڑھانا ہے. آپ دیکھیے نو یور ریئل اسٹرینتھ. آپ میں سے کتنے افراد ہیں جو ان کو اپنی اسٹرینتھ کا اندازہ ہے؟ میں ہمیشہ یہ سیشن میں بات کرتا ہوں, آپ اپنے اندر جہان ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. ہاتھی بڑا ہوتا ہے کہ شیر بڑا ہوتا ہے؟ ہاتھی کا سائز شیر سے کتنا بڑا ہوتا ہے, لیکن جنگل کا بادشاہ ہاتھی کو تو نہیں کہا جاتا, شیر کو کہا جاتا ہے, چھوٹے سائز ہونے کے باوجود. کبھی غور کیا آپ نے؟ شیر جب دھاڑتا ہے تو پورے جنگل میں کیسے آواز گونجتی ہے, اور حالانکہ ہاتھی کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں, ایک پاؤں شیر کے اوپر رکھے تو شیر دوسرا سانس نہیں لے سکتا. تو آپ اپنی اسٹرینث کو جانیں گے. اگر آپ کے پاس پیشن ہے, پیشنس ہے, انرجیٹک ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہے, کمیٹڈ ہے, فوکس ہے, سنسیئر ہے, لائل ہے, ہارڈ ورکنگ آپ کے اندر ہے, اسمارٹ ورکر ہے, تو پھر تو کوئی کمی نہیں آپ کے اندر. تو یہ تو آپ کی اسٹرینث ہے. کیوں دائرے تلاش کرتے ہیں؟ کوئی آپ کو موقع نہیں دے گا. میں اسٹوڈینٹس, ویورز, آپ کا تعلق جس بھی شعبہ زندگی سے ہے, زندگی میں کوئی موقع نہیں, موقع خود لینا ہوتا ہے. اللہ سے مدد مانگیے, ماں باپ کی دعاؤں سے, بڑوں کی دعاؤں سے, خود کوشش کرنے سے. مت لوگوں سے گلے کرے فلاں نے مجھے موقع نہیں دیا, فلاں نے, کوئی موقع نہیں دیتا. یہاں اتنا کمپٹیشن ہے, اتنا کمپٹیشن ہے, خود منوانا ہوتا ہے اپنے آپ کو. اور پتہ لگتا ہے لائیو شو کے اندر باتیں کرنے سے نہیں, اور اس کے لیے پریکٹس. وہاں اگر آپ نے اپنے اعصاب پہ قابو رکھ لیا اور آپ کا دماغ کی کمپیٹیبلٹی آپ کے ہارٹ کے ساتھ ہو گئی تو آپ جیت جائیں گے. ڈیولپ یور اسکل. اگر کوئی کمیاں ہیں سیکنڈ فیز کے اندر, اسکلس کو ڈیولپ کیجیے اپنے اندر. یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے. کیا یہ جو سیشنز ہم دے رہے ہیں یہ اسکلس کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ شکر گزار ہوئیے نیشنل یوتھ امپاورمنٹ کے, ان کے آرگنائزر کے, کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا, پلیٹ فارم دیا. مبارکباد ہیں رانا مظفر صاحب, تابش صاحب, نرگس اور باقی جملہ احباب جو اس پورے پروگرام کو اتنی محنت سے لے کے چل رہے ہیں. ڈفرنٹ سیشنز کروا رہے ہیں, کاؤنسلنگ کرواتے ہیں, کبھی ہمارے نفسیات کو بلاتے ہیں, کبھی اسٹیٹ گیسٹ کو بلاتے ہیں, کبھی وہ گورنمنٹ آفیشلس کو بلاتے ہیں, کبھی پرائیویٹ سیکٹرز بلاتے ہیں, کبھی ہم جیسے ٹرینرز کو مدعو کرتے ہیں. تو میں یہ پوری ٹیم کو رانا صاحب سے لے کے بھائی تابش اور ہماری پیاری باجی نرگس, یہ سارے افراد ہوئے, دیکھیں انہوں نے آپ کو موقع عطا کیا. یہ نیشنل یوتھ امپاورمنٹ کا تحفہ ہے آپ کے لیے کہ آپ گھر بیٹھے ہم جیسے لوگوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم یہی ٹریننگ اگر کارپوریٹ سیکٹر میں کروائیں تو ہزاروں میں چارج کرتے ہیں پر پرسن, اور بڑے بڑے ہوٹلز میں ہوتی ہے, تو آپ اس فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اپنے کامنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس پہ آپ نیشنل یوتھ امپاورمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ آپ لوگوں کو گائے بگائے یہ موقع فراہم کر رہے ہیں. تو اسکلس کو ڈیولپ کیجیے. اوائڈ نیگیٹو کرٹیسزم, نہ کیجیے نہ ہونے دیجیے. کوئی کرتا تو کوئی بات نہیں, لوگ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں کرتے, لوگ کرتے ہیں. ایک حد تک تو آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ سمجھ آ رہی ہے اگر بات آپ کو کہ کوئی خواہ مجھ پہ تنقید کی جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر تم کوئی جاہل مل جائے اور بات نہ آئے تو اس کو سلام کہو اور الگ ہو جاؤ.
तो नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव क्रिटिसिज्म को, अच्छा बसों का नेगेटिव क्रिटिसिज्म कभी थोड़ा सा, अगर हम कहते हैं कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन बसों का नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी थोड़ा सा कामयाबी ले दे देता आपको। जब आप धुतकारे जाते हैं, कोई आपको लिफ्ट नहीं करवा रहा होता, आपको बड़ी पैनिक हो जाती है। ये मेरे साथ हो चुकी चीजें। मैंने जब अपने करियर का, प्रोफेशनल ट्रेनिंग करियर का आगाज किया था, तो यकीन जानिए आपको तो परेशानी हुई नहीं, हमें, मुझे बहुत परेशानी हुई थी। मैंने कोशिश की थी कुछ लोगों से राब्ता करने जिनके इस फील्ड में नाम है, लेकिन मुझे धुतकारा गया था। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो भाग जाओ मैदान छोड़ के या मुकाबला करो। मैंने मुकाबला किया, और ये नेशनल यूथ एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजर्स इस बात के गवाह हैं। ये मुकाबला किया तो अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। तो आपने नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो है ना करना है, ना होने देना है। विजुअलाइज योरसेल्फ एज सक्सेसफुल स्पीकर। अब तसव्वुर भी तो करें, इमेजिन भी तो करें कि आप एक अच्छे स्पीकर हैं। खुद ही डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे, घबराहट का शिकार रहेंगे। आप जितने मर्जी अच्छे राइटर हैं, याद रख लीजिएगा मेरी बात, मैं अगरचे इसमें इनकार नहीं कर रहा, ये भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आप अच्छे मैनेजर हैं, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आप आईटी के प्रोफेशनल, बहुत स्ट्रेंथ है। अगर आप अच्छे स्पीकर नहीं है ना, तो यकीन जानिए परेशानी का शिकार है। लोगों का पहचानते हैं आप, किसी बंदे से मुतासिर होते हैं तो उसकी गुफ्तगू से मुतासिर नहीं होते। आपको उसकी गुफ्तगू सुनते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, मुझे खुद बताइए। तो विजुअलाइज योरसेल्फ एज अ सक्सेसफुल स्पीकर, ये आपने विजुअलाइज करना है अपने आप को। करेंगे तो किस स्टेज पे जाएंगे ना। हर चीज का काम फैंटेसी से होता है, फिर वो रियलिटी की तरफ जाता है। फैंटेसी क्या है कि आपने विजुअलाइज कीजिए अपने आप को, क्या अच्छे स्पीकर, स्पीक टू विन पॉलिसी। यस, फिर आप जब आप बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूं, मैंने डरना नहीं है, मैंने नाकामी नहीं लेनी, कामयाबी मैं ला रहा हूं कामयाबी के लिए। आपको याद होगा जब क्रिकेट मैच की बात करें, कुछ लोग हार पे जुआ लगाते हैं, कुछ जीत पे लगाते हैं। हमने हार पे जुए, हमने जीत पे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तमसील दे रहा हूं, मैं खुदा ना खासा आपको जुए में प्रमोट नहीं कर रहा। हमने अपनी जीत को देखना है। स्पीक टू विन पॉलिसी, परफेक्शन, मिस्टेक्स, जो गलतियां हैं देखना। और देखिए मिस्टेक्स आएंगी, गलतियां ठीक करते जाएंगे, लेकिन आपको ये ख्याल हो कि ये परफेक्शन नहीं आ रही। परफेक्शन तो आज हमारी भी नहीं है। कोई दावा कर सकता है कि उसके पास परफेक्शन है अल्लाह की जात के अलावा? तो गलतियां तो थोड़ी बहुत सबके अंदर आ जाती हैं, और हम बासियत इंसान, हमारे अंदर तो बहुत सारी गलतियां हैं, तो इस्लाह करते रहना चाहिए। और आप कहेंगे कि परफेक्शन आएगी तो मैं बात करूंगा, फिर वो नहीं आएगी। स्टेज पे जाएंगे, आप जब बाइक चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना या साइकिल चलाना, तो क्या गिरते नहीं है पहले, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर चलानी आने जाती है। ऐसे होता है ना, ये भी जिंदगी की ये फेस भी है ऐसे। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, ये बड़ा मसला है। हम फौरन कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, फलां से फलां से फलां से। हर बंदा अपनी जात में यूनिक है, तनव्वुह अल्लाह ने बनाया हुआ है। किसके पास कोई खूबी है, किसी के पास कोई खूबी है, किसी के पास कोई खूबी है, किसी के पास कोई खूबी है। अल्लाह ने किसी इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया, यकीन जानिए हर बंदा बामकसद है। खुदा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम माल में भी कंपैरिजन करते हैं, स्टेटस में भी कंपैरिजन करते हैं, एजुकेशन में भी कंपैरिजन करते हैं, कद काठ में भी करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। हर बंदा अपने डोमेन में सही है, कोशिश करे। अच्छा, कंपैरिजन करने से होता है ना, क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है क्योंकि कंपैरिजन नेगेटिव होता है, हम फिर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं हो जाते, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन और टेंशन का शिकार हो जाते हैं ना, क्योंकि हमने इस पर मेहनत नहीं की होती। हम किसी की अच्छी चीजों से कंपैरिजन नहीं करते आमतौर पे। उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है? अगर फर्ज कीजिए मैं कहूँ ये फलां बंदा बड़ी अच्छी बात कर लेता है, तो भी उसके पीछे उसकी 20 साल की मेहनत भी तो है भाई, उसने मारे खाएंगे। तो इसलिए कंपैरिजन और प्रैक्टिस, मैंने पहले ही बात की, प्रैक्टिस, द मोर प्रैक्टिस द मोर यू गेन गुड रिजल्ट। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, आप सुनते नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये सेल्फ एस्टीम बूस्टर है, ये लिंक कर लीजिए चीजों को। मैंने पहली चीज को लिंक किया इसके साथ, ठीक है। तो हम यानी हमने पिछली स्लाइड में क्या बात की थी, स्टेज फियर कैसे मैनेज करेंगे, और फिर उसमें हम सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कैसे करेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं। ऑडियंस असेसमेंट टूल बड़ा जरूरी है। एक अच्छा स्पीकर हुआ है जिसके असेसमेंट ऑडियंस के हवाले से बड़ी अच्छी हो, उनके इंटरेस्ट क्या है। मैं ये नहीं कहता नजूमी है, आपको सारी चीज को पता है, आपको अलका हो गया या इल्हाम हो गया, ऐसे नहीं है। लेकिन एक अच्छा स्पीकर हुआ है जो अपनी ऑडियंस पे काबू रखे, उसे पता हो इसके इंटरेस्ट क्या है। एक हद तक, जिस हद तक एक गेस वर्क की है ना, उनका एज का तो पता लग ही जाता है ना देखने से, जेंडर का पता लगता है देखने से, एजुकेशन का एक अंदाजा कर सकते हैं, अगर पता तो अच्छी बात है, एक्सपोजर का एक अंदाजा कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर मोड में लेके जाइए, फौरन अंदाजा हो जाते हैं।
2,000 सवाल पूछे अंदाजा नहीं हो जाता। ये डायरेक्ट नहीं पूछना होता कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आपका एक्सपोजर कितना है, ये बताएगा आपको। ये आपने खुद ही रेलेवेंट क्वेश्चंस करने होते हैं, चीजों को अटैच करते हुए खुद चीज सामने आना शुरू हो जाती है। और एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पीच कंटेंट, यस, स्पीच कंटेंट जो है उसकी तरफ रुझान कैसा है, यस। अगर आप ऑडियंस असेसमेंट की पब्लिक स्पीकिंग के फ्रेमवर्क से बात कर रहे हैं, उस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, जनरल बात नहीं कर रहे हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग का, तो उनका एटीट्यूड स्पीच कंटेंट के बारे से कैसा है, ये आपने गेस करना है। डिस्टर्बिंग फैक्टर्स, देखिए ऑडियंस में सब लोग आपके फैन नहीं होते, मेरे साथ बहुत मरतबा ऐसा हो चुका है। कुछ लोग अपनी गुफ्तगू सुनना चाह रहे होते हैं, वो कहते हैं बात करते जाएं करते जाएं करते जाएं, कुछ बोरिंग एलिमेंट होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं और वो आपकी तवज्जो को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कभी इधर इररिलेवेंट क्वेश्चंस करते हैं विद इन सेशन। ये बहुत सारे मौकों ऐसे बड़े बड़े होटल्स के अंदर हम सेशन करते रहे और वहां भी हमें ये एक्सपीरियंस हुआ। कुछ लोग आते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से, सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद लर्निंग नहीं होती, वो टीचिंग के लिए आते हैं। मेरा ख्याल डिस्टर्बिंग फैक्टर, क्वेश्चंस करना बुरी बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन इस नीयत से करना कि मैं उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करूं और मैं जो मकसद हासिल करने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है उस पर तवज्जो हटा दूं, तो डिस्टर्ब ये करेंगे लोग आपके साथ, याद रखिए। पसीने भी आएंगे आपको, हॉस्पिटल का टिश्यू भी रखिएगा, आपके हाथ में होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए। मेरे हाथ में टिश्यू है, मैं पानी का इस्तेमाल भी कर, दोनों चीज मेरे पास पड़ी हुई है। ये प्रैक्टिकली मैंने आपको पानी पी के भी दिखा दी। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जी आप लाइव सेशन में थोड़ा इजी रहा करें, लेकिन वो मुझे देख रहे होंगे कि मैं बड़े इजी होकर बात कर, चाहे मैंने भी बनवाई नहीं। तो डिस्टर्बिंग फैक्टर्स कंफ्यूज करेंगे, आप इस पे कंफ्यूज नहीं होना, आपने इजी रहना। बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं, याद रखिएगा। हाँ, तो जेन्युइन क्वेश्चंस करेंगे, उनको जवाब दीजिए, और आपको लगे कोई जेन्युइन नहीं करे तो आपने उस पर आपने कोई परेशान नहीं करना। तो ऑडियंस असेसमेंट टूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए कंटेंट प्रिपरेशन टूल, हम इस पे मेहनत नहीं करते। कितने लोग हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, आपको याद होगा मेरा पहला पॉइंट ये था कि आपका जो एजेंडा है और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर मेहनत करनी, फ्रेमवर्क पे, फंडामेंटल पे मेहनत करनी। याद कीजिए, मैंने बड़ी तफसील से बात की। क्या जो टॉपिक हम डिस्कस करना चाह रहे होते हैं, हमारी उस पर रिसर्च होती है, हमने इस पर कोशिश की होती है, मेहनत की होती है, ये हमने देखना। हम कितना लोग करके कट पेस्ट से गुजारा कर लेते हैं। ये जितने पॉइंट्स हैं, आप भी नेट की दुनिया में रहते हैं, गूगल आपके पास है, तो ये पॉइंट्स आप देखिएगा, आपको मिलते हैं कहीं, आपको अंदाजा हो कि खुद लिखे हुए हैं कि कहीं से बनी बनाई पीपीटी स्लाइड उठा ली है, ये आप खुद देखिए, कहीं से इसको देख लीजिएगा, अगर कहीं से मिल जाए आपको इसमें की स्लाइड्स। तो रिसर्च, और जिस तरह मेरी टीम में बहुत से अफराद ऐसे हैं, टीचर आयशा है मेरी टीम का हिस्सा है, वो रिसर्च पे काम करती हैं, कंटेंट पे काम करती हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडी से काम कर रही है। नॉर्मली मेरे जो सेशंस के जो रिसर्च वर्क होता है नॉर्मली वो हैंडल करती है, तो ये टीम एफर्ट होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको काउंटर पार्टनर तलाश कर लें, नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं, अच्छी बात आप खुद करें। और इसका ये मतलब ये भी नहीं कि मैं खुद नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे नॉर्मली टीम के हिस्से कुछ लोग होते हैं, कुछ आईटी में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ कंटेंट रिसर्च में अच्छे होते हैं। आज मैं बहुत सारे लोगों का नाम ले रहा हूं बड़े लाइव मूड के अंदर, ताकि तमाम लोगों का, मेरी टीम के अंदर एक और दो अफराद ऐसे हैं, ठीक है ना, जो रिसर्च में बड़ा अच्छा काम करते हैं। मेक फोकस पॉइंट, आपका जो टिपिकल पॉइंट है ना फोकस, उनको आपने देखना है, जिन पर जरा बात करनी है। सब हेडिंग्स तो आपको खुद एक्सप्लेन करनी होती है, मेन हेडिंग्स को ध्यान में रखना होता है आपने, और उनको आर्गुमेंट को लॉजिकल करना, आपने मिलाना एक दूसरे के साथ, ताना बाना बनाना। नॉर्मली हमें जब किसी चीज को डिफेंड करना पड़ जाए, बात नहीं करना, डिफेंड करना बड़ा जरूरी है। सिर्फ मैं कोई बात कह दूं उसको डिफेंड ही ना करूं, तो मैं अगर जस्टिफाई नहीं करूंगा मेरी बात मानेंगे? मैं कहता हूं शेयर आया तो मुझे जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, शेयर कहां से आया, कहां देखा, किसने देखा। ईद के मौके पे चांद का मसला होता तो जस्टिफाई नहीं करते, रुए थे की मिट्टी वाले, फलां मुल्क के हिस्से में चांद देखा गया, फलां शहादतें मिली हमें। तो लॉजिकल आर्गुमेंट्स आपके होनी चाहिए, सुनी सुनाई बात नहीं होनी चाहिए। फोकस, स्टार्ट एंड एंड नोट्स, स्टार्ट, फोकस और एंड नोट्स।
آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اسٹارٹنگ پوائنٹس کیا ہیں, اینڈنگ پوائنٹس کیا ہیں, آپ کے نوٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے, کنکلوڈیڈ ریمارکس کیا ہوئیں گے, مڈ آف دا سیشن کیا بات کریں گے, اسٹارٹ میں کیا کریں گے, یہ آپ نے خود اس کو دیکھنا. اور ریہرسل پریکٹس جتنی کر لیں گے اتنی کام ہوگا. ایک ریسرچ کے مطابق کم از کم اگر آپ نے کوئی 20 منٹ کی بات کرنی ہے تو منیمم اٹ شوڈ بی منیمم آپ کو 40 منٹ کا کانٹینٹ پریپریشن تیار کرنا ہے, ایجنڈا کم از کم 20 منٹ کے لیے ڈبل 40 منٹس کا. وہ کچھ چیزیں آپ کو اسٹیج پہ بھول بھی جائیں گی. اچھا ایک اسٹیج ایسی آتی ہے آپ کو محسوس کرتے ہوں گے کہ میری آواز سن رہے ہیں تو اسٹیج کی چیزیں بھول جاتی ہے نا, بہت ساری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں, آدھی چیزیں نہیں بھول جاتی ہیں, آڈینس کو دیکھ کے شیورنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, دانت بھی بجنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ یقین جانے ایک اسٹیج ایسی آتی ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں, اسٹیج ایسی بھی آ جاتی ہے کہ چیزیں یاد آتی ہیں, بھولتے نہیں ہیں. ہمیں تو اور چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں جو نہیں بھی عام زندگی میں یاد آئی ہوتی, کیونکہ وہ کانفیڈنس اتنا اوپر چلا گیا ہوتا ہے, اتنی پریکٹس ہو گئی ہوتی ہے. تو آپ نے بھی بس کنفائن کرنا ہے اپنے آپ کو. اللہ نے آپ کو سلائڈیں دے رکھی ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں. ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. اسپیکنگ کانٹینٹ اینڈ ٹائم مینجمنٹ. تو یاد رکھیے ٹائم ایلوکیشن فار جو کی پوائنٹس اور ٹاپکس آپ کو پتا ہونا چاہیے کس کس ایریاز پہ آپ نے کتنا ٹائم ایلوکیٹ کرنا ہے. اسٹارٹ پہ کتنی بات کرنی ہے, درمیان میں کتنی بات کرنی ہے, ایگزامپل کتنی ریکارڈ کرنی ہے, لائیو ایگزامپلس کتنی ریکارڈ کرنی ہے, اس کا آرگومنٹل پارٹ کتنا ہوئے گا, اس کا اینڈنگ نوٹس کتنے ہوں گے. یہ آپ نے پوری ٹائم ایلوکیشن کرنی ہے اس کی, آپ نے ٹاپکس کی ٹاپکس کے. واچنگ ٹائم آپ کو پتا ہونا چاہیے بس ٹائم کتنا ہے, اس کو تک اچھا اسپیکر ہو جو ٹائم کی کانسٹینٹ کو بھی سامنے رکھے. آڈینس بور ہو جائے, آپ بات کرتے رہے کوئی جتنے مرضی اچھے اسپیکر ہے. ہاں اس پہ میں کوئی سیشن دیتا ہوں تو مجھے کچھ لوگ بھی, میرے علمی سٹی کا کوئی سیشن تھا مجھے یاد آیا, تو مجھے وہ ان کی ہوسٹ تھی مہام سلطان, مجھے انہوں نے کہا کہ سر نارملی ہمارا سیشن 30 منٹ یا 35 منٹ کا ہوتا ہے, لیکن اگر ہم آڈینس کا انٹرسٹ دیکھیں وہ کوشچنس کر رہے ہیں تو ہم بڑھا دیتے ہیں, پھر ہمیں اعتراض نہیں ہوتا. ہاں پھر تو سمجھ میں آئی نا, ورنہ جو آپ کو ٹائم بتا دیا کہ آپ نے اس کے اندر بات کرنے کی کوشش کرنی ہے. سم اپ اینڈ کٹ شارٹ ٹولس, چیزوں کو سم اپ کرنا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. فرض کیجئے گفتگو کے دوران آپ کو اندازہ ہوتا ہے کوئی آپ چیف گیسٹ آ گئے ہیں, کوئی ایشو بن جاتا ہے کسی بھی حوالے سے, کوئی کلیمٹی نیچرل ہو جاتی ہے, کوئی وائی فائی کا ایشو ہو جاتا ہے, کوئی ایشو ہو جاتا ہے, کوئی مائک بند ہو جاتا ہے, اے سی خراب ہو جاتے ہیں, تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اچھا وائس اسپیکر کون ہے جو سم اپ کرنا جانتا ہو, چیزوں کو سم اپ کیسے کرنا ہے, اور کٹ شارٹ ٹولس کیسے ہوں گے, یہ اچھا اسپیکر وہ ہے. چیزوں کو کنفائن کیسے کرنا ہے, مینج کیسے کرنا ہے, یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے. Avoiding taking irrelevant question. آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ آپ کو ریلیونٹ کوشچنس کریں گے, یاد رکھیے یہ آپ کتنے عقل مند ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے خوبصورتی سے بات کو بائی پاس کرتے ہیں. کچھ کوشچنس کو جواب دیں گے, کچھ بات کو اگنور بھی کرنا ہوتا ہے, لیکن اگنور کرنے کا انداز جو ہوتا ہے کہ جس بندے نے سوال کیا اس کو یہ محسوس بھی نہ ہو کہ آپ اسے اگنور کر رہے ہیں. بات کو ٹوسٹ کرنا, انکلائن کرنا, یہ بھی اسپیکر کی خوبیوں میں سے خوبی ہے, یاد رکھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیری نوٹس, آپ کے پاس اپنے نوٹس ہونے چاہیے. پی پی ٹی سلائڈس ہیں, میرے پاس سلائڈس ہیں, میں بات کرنے میں تھوڑا کنوینئنٹ ہوں. شارٹ ہینڈز آن پیپر, آپ کے پاس شارٹ ہینڈز ہونے چاہیے پیپر کے اوپر. جی یس, بڑا ضروری ہے, شارٹ ہینڈز ہونے چاہیے پیپر کے اوپر, آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی اس حوالے سے. تو یہ ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو نوٹ بھی کر رہے ہوں گے. جتنا فوکس ہو کے میری گفتگو سنیں گے, یقین جانیے آپ اتنا جلدی تیار ہو جائیں گے پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے. ورنہ اگر آپ اس سے محنت نہیں کریں گے تو ساری زندگی پریشان ہو جائیں گے. تھوڑا آگے چلتے ہیں. کمیونیکیشن افیکٹونیس, کمیونیکیشن کو افیکٹو کیسے کیا جاتا ہے, بہت ساری باتیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. سیلف کنٹرول, یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے بات کی پچ, آواز کی پچ کتنی رکھنی ہے, ٹون کیسے سیٹ کرنی ہے, سرجنگ کیسے کرنی ہے, موومنٹ کیسے ہونی چاہیے, جیسچر کیا ہے, پوسچر کیا ہے, باڈی لینگویج کیا ہے. پھر آئی کانٹیکٹ بڑا ضروری ہے. ہم لوگ نہیں اپنے آنکھیں شیک کر لیتے ہیں, ہم آڈینس کو دیکھتے نہیں. آئی کانٹیکٹ بڑا ضروری ہے, آڈینس کو سننا بھی بڑا ضروری ہے, لسننگ. یس, آنکھیں دائیں بائیں کرنے کی کوشش کریں گے مسئلہ حل نہیں ہو. جتنا آنکھوں میں ملا کے بات کریں. اچھا آنکھیں پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے ملانی ہے, یہ نہیں کہ آپ جن سے مخالف کے ساتھ آنکھیں ملائیں تو پھر وہ مار پڑے گی, ڈنڈے کھائیں گے آپ. یس, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے پورے محلے میں آنکھیں ملانی ہے ہر ایک ساتھ, نہیں ایسا نہ کیجیے گا. میں پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اسٹیج پہ آپ ہیں
तो अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ तो आप कंफ्यूजन का शिकार होंगे, कॉन्फिडेंस को लूज कर जाएंगे। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी बड़ी जरूरी है। आप उर्दू में बात कर रहे हैं, एक तो ये बड़ा मसला है, आप इंग्लिश बोले, इंग्लिश आती है तो मेरा बार इंग्लिश ना बोले, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं जो इंग्लिश आपको बोलनी आती है, जिसमें आपको बूढ़ है वो इंग्लिश बोले, आप जरूर बोलिए। जो भी जुबान इस्तेमाल करें उस पर कॉम्पिटेंट आप हो, यस, फिर फायदा, गलत ना बोले, अपना अपना इंप्रेशन लूज कर चाहिए। आपका वर्ड रेट जो है, कितने अल्फाज मेरे मुंह से निकल रहे हैं, ज्यादा है कम है, उसका वो भी पता होना चाहिए। ना तो बहुत स्पीडी बोले ना बहुत स्लो से बोले। वर्ड रेट कि 1 मिनट में या 5 मिनट में ये इतनी फ्रीक्वेंसी है मेरी वर्ड रेट की। मेरी बात समझ रही है? कंसाइज हो, क्लियर हो, लॉजिकल ऑर्डर में, तरकीब सही हो। ए के बाद बी होता है ना, ए के बाद जेड का नहीं होता ना, ए बी सी डी होना चाहिए ना, एक के बाद जेड और फिर वाई हो जाए, उल्टा शुरू हो जाए, नहीं ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन करने की एबिलिटी पैदा कीजिए, आस्क सवाल निस्फुल इल्म, सवाल आधा इल्म होता है, याद रखिए। सवाल करने वालों को जवाब मिला करते हैं, जो लोग सवाल नहीं करते उनको जवाब भी नहीं मिलते। वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। और यार वॉइस क्वालिटी से मुराद ये नहीं कि माइक अच्छा होना चाहिए, ये आपके हाथ में नहीं है, बस अगर माइक खराब की। मैं 2 दिन पर एक सेशन दे रहा था लाइव, 1.5 घंटे का था, उसमें मुझे इश्यूज थे, फिजिकल बैरियर्स थे, पुअर वाईफाई कनेक्टिविटी थी, कुछ इश्यूज थे, मेरे हाथ में नहीं थी वो चीजें। लेकिन अगर आप जो आपके हाथ में चीजें हैं वो चीजें बेहतर होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए ये चीजें बड़ी जरूरी है, इस पर अपने वर्क करना है। थोड़ा आगे चलते हैं। ऑडियंस क्वेश्चन सेशन वाले आपने सवाल किए, उनको मैंने इस अंदाज में मर्ज किया है। मैं क्रेडिट देता हूँ टीचर आशा को, उनकी मेहरबानी, उन्होंने इसमें बड़ी हेल्प की है। इसको चीज़ों को कंपाइल किया, नरगिस ने चीज़ों को कंपाइल किया, तबिश भाई ने, और टीचर आशा ने इसको कंपाइल करके आपके सामने इस सूरत हाल में मुझे पहुंचाया है। ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने इसको इस अंदाज में लिखा है। बिफोर प्रेजेंटेशन एंजाइटी एंड लो कॉन्फिडेंस, हाई हार्ट रेट होता है, हमसी बात आपकी अजीब से तो नहीं है कि इम्तिहान में, आफत का इम्तिहान भी दुनिया का इम्तिहान है। जो आप एग्जाम देने जाते हैं, अगर आप जो भी आप स्टडीज कर रहे हैं, FSC है, BSc, MSc है, MPhil जो भी है, तो आप देखिए आप जितनी मर्जी अच्छी तैयारी फिर भी आप ऐसे ऐसे डरे 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 डरे, नॉर्मल कॉमन सी बात। मैं उस वक्त रमजान मुबारक में कुरान सुनाता हूँ, तो कुरान में जब हम मसले पे खड़े होते हैं जाए नमाज पे, तो शुरू लगता है मैं वो जो पारा सुनाना मुझे आएगा नहीं, बट थोड़ी मिनट में तो आ जाता है। ये अजान का जवाब दे रहे, अजान हो रही है मेरी तरफ से, मैं 1 मिनट के लिए कोशिश तैयार करूँ। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता, अज़ान हो रही जी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والترف والقصد مقام محمود وارض مشفى دیکھیے آپ کے بہت سارے کوشچنس مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. آپ کے جو میکسیمم کوشچنس ہیں نا پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے میں سارے کور کروں گا, آپ پریشان نہ ہوئیے گا. جو موجود ہے سیشن 1 میں تو جو 2 میں سارے آئیں گے. ان میکسیمم کوشچن ہمیں پتہ ہے نا روزانہ کے اعتبار سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے, تو آپ اس پہ پریشان نہ ہو. سارے کوشچنس میکسیمم کوئی اسپیشل ہوگا تو وہ بھی آپ بعد میں بھیج دیجیے گا, اس کا جواب مل جائے گا. اس کا انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. آپ کے ہوسٹ اور آپ کے جو آرگنائزر آپ کو مزید کی تفصیلات دیں گے. بڑا پیارا سیریز اسٹارٹ کیا, ان کو جزات دے, بڑی کوچنگ کے ساتھ, بڑی محنت ساتھ. آپ ان کی دعا ضرور کیجئے کتنا بہترین سیشن یہ آرگنائز کر رہے ہیں آپ کے لیے. ہم بیفور پریزنٹیشن انزائٹی اور لو کانفیڈنس کامن سی بات ہے, ہوگا تو جتنا کنفائن کر لیں گے کانفیڈنس کو بوسٹ کریں گے. آپ نے سکلز کے اوپر غور کریں گے, اللہ میرے پاس جو سکلز ہے ان کو ایکسپلور کریں گے, اسٹیج پہ آئیں گے. یقین جانے شروع کے 1-2 منٹ نروس آپ ہوں گے, ہم بھی ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ مومنٹم میں آئیں گے, ایکسلریٹ کریں گے, آپ موو کرنا شروع کر دیں گے. میں گارنٹی کمپیریزن کیا کریں. دیکھیں فرض کیجیے ہماری فیلڈ کے اندر یہ بڑے مسائل ہیں, فلاں ہے فلاں ہے فلاں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہوں گے ٹھیک ہے جی, میں کیا ہوں, مجھے اپنے بارے میں اندازہ ہے. جو میں ہوں الحمدللہ رب العالمین. یہ سیلف پریز نہیں کر رہا. آپ نے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. اگر میں ایسے نہیں کروں گا تو میں تو ڈی موٹیویٹ ہو جاؤں گا. یہ لیک آف کانفیڈنس بیسیکلی اٹ ڈی موٹیویٹ, اٹ برنگ ڈی موٹیویشن, بیریئرز, ہرڈلز. تو بیفور پریزنٹیشن انگزائٹی ہوتی. جتنے کانٹینٹ اچھا تیار کیا ہوگا, محنت سے تیار کیا ہوگا, فوکس ہوں گے, پریکٹس کی ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سیکنڈ سیریز پہ دیکھیے مینیجنگ پلیزنٹ جیسچر ڈیورنگ, یس ہو جاتا ہے. الحمدللہ میرے پاس ایسے احباب موجود ہیں, مجھے بھی گائیڈ کرتے رہتے ہیں. میں بس اوقات بات بڑی اچھے انداز میں کرتے لیکن ایک خاص سٹائل ہے بات کرتے ہوئے, بس اوقات ایک ایگریشن آ جاتی ہے بہت زیادہ بات کرتے ہوئے. میں نیچرل پلیئر ہے. شاہد خان افریدی کو اگر آپ کہیں کہ ٹک 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 کر کے کھیلو تو آؤٹ ہو جائے گا, نہیں کھیل پائے. ہر بندے کو اللہ نے نیچرل ایبلٹی دی ہوئی, یاد رکھیے گا. مصباح کا اپنا انداز تھا کھیلنے کا, اگر آپ کرکٹ کو جانتے ہیں. شاہد خان افریدی کا جارانہ انداز تھا. میرا انداز اپنا ہے, ایگریشن ہے. اگر مجھے ٹک ٹک کرنے کا کہا جائے گا تو میں ٹک ٹک کر کے نہیں کھیل سکتا. ہاں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اچھے پریزنٹ اسمائلنگ فیس ہونا چاہیے. اسمائل تو ویسے مسکراہٹ ہے, صدقہ ہے. مسکرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مسکرانا سنت ہے. لیکن مسکرانا کسے دیکھ کے, یہ بھی سوال ہے, پھر اس پہ غور کر لیجیے گا. محلے میں لوگ چھتوں پہ دیکھ دیکھ کے مسکرانا نہیں لوگوں کی طرف, پھر میں نے کہا مار کھائیں گے. تو آپ گفتگو کے دوران مسکرائیں, اچھے جیسچر کو رکھیں, اچھے چہرے کو رکھیں, لوگوں کے ساتھ انگیج کریں. یس لوگ آپ کو رسپانس دیتے ہیں, مجھے تو دیتے ہیں, آپ کو بھی دیں گے انشاءاللہ. نمبر 3 پہ میں جا رہا ہوں, مینیجنگ مسٹیکس, رانگ ورڈز ہو جاتے ہیں جی. مجھ سے بھی بڑے ہو رہے ہوں گے, کچھ بڑے بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہیں جو نوٹ کر رہے ہوں گے. کوئی بات نہیں, ہم انسان ہیں, غلطی ہم سے ہوں گی نہیں. غلطی ہوں گی تو ہم ٹھیک کریں گے نا. آپ سیکھیں گے اپنے آپ کو. مسٹیکس ہوئیں گی, سب سے ہوتی ہیں. گھبرانا نہیں ہے. یہ وہ گھبرانا نہیں ہے جو آپ کے پرائم منسٹر کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. میں وہ نہیں کہہ رہا, میں دوسرا گھبرانا کہہ رہا. اپنے پینک میں نہیں آنا. مسٹیکس ہوئیں گی. پرفیکشن اللہ کی ذات کے علاوہ پرفیکشن, دیکھیں پرفیکشن, ہم انسان ہے, غلطیاں تو ہوں گی. وقت کے ساتھ انسان سیکھتا ہے. میں ہر سیشن میں, میرے پاس بڑے کریٹیکل لوگ موجود ہیں. مجھے خوشی اس بات کی, ابھی سیشن ختم ہونا ہے, آپ کے خیال میں میری جان چھوٹ جائے نہیں. 2-4 لوگوں نے مجھے ایسے فون آنے جو میرے جاننے والے ہیں, ہم نے سیشن سنا ہے جی آپ نے فلاں موقع پہ یہ بات کر دی, آپ کا بیٹھنے کا انداز یہ تھا, آپ کی ٹائی اچھی لگ رہی تھی, آپ کا کوٹ اچھا لگ رہا تھا, شرٹ کا کلر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ دیکھ کیا رہے تھے, آپ کر کیا رہے تھے. بڑے ایشوز ہوتے, آپ فمبل کر رہے تھے. مجھے معاف کرنے والے بھی لوگ نہیں ہیں, لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے جنہیں مجھے سمجھانے والے ہیں. آپ نے بھی سمجھنا ہے لوگوں سے. ہم انسان ہیں نا, عقل کل تو نہیں ہے. ایک ذہن سے اذہان بہتر ہوتے ہیں, ایک ذہن سے زیادہ ذہن بہتر ہوتے ہیں. لسنر انگیجمنٹ ٹول بہت ضروری ہے. ہم انگیج لوگوں کو کرتے ہی نہیں. لسنر انگیجمنٹ ٹولز یہ ہیں, کوشچن آنسرز کریں. اسٹیج پہ بلا لیں کسی کو, وہی کھڑا کر لیں. بیک لوگ کے اندر اکثر لوگ کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو فوکس نہیں ہوتا ان کا, وہ خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, لوگوں کو بھی کونے مار مار کے ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگا کوئی کونی مار رہا ہے, میں کہ سیشن میں دیکھو نا کوئی کونی مار رہا ہے, کوئی دائیں بائیں دیکھ رہا ہے, بس اس کی خیر نہیں. پھر کہنا ویسے کچھ نہیں ہوتا, بس بڑے طریقے سے میں نے اس کو ساتھ انگیج کرنا ہوتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں جی آ جائیں اسٹیج پہ,
ایکٹیویٹی تھرو کر دیتا ہوں, کوشچنس کر دیتا ہوں. سب سے بہتر ہے کوشچن پٹ کریں, اس کے اوپر انگیج کریں, اس کو ڈسگریس نہ کریں, ذلت میں نہیں, ایسا نہیں کرنا. پازیٹو نیگیٹو بہیو نہیں کرنا آپ نے. دیکھیں آپ ایسا تو وہ آپ سے دور ہو جائے گا, دور نہیں کرنا آپ نے, پیار محبت سے قریب لانا ہے اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے, اس کو دور نہیں کرنا آپ نے. غصہ کس کو نہیں آتا؟ کچھ لوگ اب کنفیوز کر رہے ہوں گے, تو میں نے بتایا کہ ڈفرنٹ ٹرکس ہیں. کوشچن آنسرز اسٹیج پہ بنا لیجیے, ایکٹیویٹی تھرو کر لیجیے, کوئی لائٹس آپ پروگرام کروا دیجیے. میں ڈفرنٹ میرے پاس ہوتی ہیں میتھڈ ہوتی ہیں ٹیکنیکس ہوتے ہیں, میں کروا دیتا ہوں. یس اس میں لوگ الائیو ہو جاتے ہیں. یس عموماً کمیونیکیشن کے اندر ایک بڑا اچھا ہے, اب یہاں ہو نہیں سکتا. سیٹ اسٹینڈ موو اسٹاپ سیٹ اسٹینڈ میں کرواتا ہوں. آپ میرے یوٹیوب پہ جا کے وہ دیکھیں, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, ساجد حفیظ ملک پہ جائیں, آپ کو نظر آئیں گے, میں نے کرائے ہوئے ہیں. کبھی ہم بلون ایکٹیویٹی کروا دیتے ہیں, یس کبھی ہم لافٹر ایکسرسائز کروا دیتے ہیں, کبھی ہم کلیپنگ کرواتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ کبھی ہم اونچے اونچے کہہ کے لگواتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کو پاگل کرنا ہے, لوگوں کو یہ نہیں کہ تھوڑا انگیج کرنا ہے, کوئی بورنگ ایلیمنٹ نہ ہو, تھوڑا لوگوں کو الائیو کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا اسپیکر ہوا جو انگیج کرے, انگیج کرنے کے بعد. اور خصوصاً اس میں نے ٹولز بتائے ہیں آپ کو. کنونسنگ ٹیکٹس دیکھیں جی, ہر انسان کی ویری کرتے ہیں کنونسنگ ٹیکٹس. میرے اپنے ہو سکتے ہیں, آپ کے اپنے ہو سکتے ہیں. آپ بات کر سکتے ہیں, کسی کو قائل نہیں کر سکتے, بات تھرو کر سکتے ہیں. دین بھی یہ کہتا ہے نا کہ آپ بات کر سکتے ہیں, ہدایت تو اللہ کے ہاتھ پہ ہے نا. بس اچھی فوکس ہو کے تیاری کیجیے, محنت کیجیے, پوری انرجیز کے ساتھ انرجیٹک ہو کے بات کیجیے. یس کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا سکسیس یا آپ کا فیل میٹر نہیں کرتا, آپ کی اچھی کوشش میٹر کرتی ہے, آپ کی پریکٹس میٹر کرتی ہے. یاد رکھیے گا میری بات, آپ کی انرجیز میٹر کریں گی, آپ کا کریکٹر میٹر کرے گا. کامیابی ملے یا نہ ملے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ بے انصاف نہیں. تو کنونسنگ ٹیکٹس تو ہر انسان کی اپنی. اگر آپ کنونس کوئی آپ اس کو 100 بار کنونس کرنے کی کوشش کریں گے, یا کوئی آپ فینٹیسی ورلڈ میں یا آپ ٹیمپرری, ٹھیک ہے نا, تو وہ نہیں ہوگا. یہ آپ بات ایمانداری سے کرتے ہیں. لوگ جن کی آنکھ ہے نا, جن کو نظر صحیح آتا ہے, وہ کنونس ہوتے ہیں. جن کو کان بھی ٹھیک ہے, یا جو سیکھنے کی نیت سے آتے ہیں, یقین جانی, وہ کنونس ہوتے ہیں اور آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کو جذبہ دیا ہوگا. اب میں دیکھوں گا نا, آپ میرے کنونسنگ ٹیکٹس سے خوش ہے کہ نہیں ہے. اگر مجھے کامنٹ دیں گے, بتائیں گے, آرگنائزر مجھے بتائیں گے, تو مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کو میری بات سمجھ بھی آ رہی, سیشن کا فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آج میں نے کوشش کی بڑی لائیو ہو کے بڑے ایزی وے میں آپ سے بات کی جائے. اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا سیشن ہوتا ہے تو آپ پراپر ٹریننگ والا سیشن نہ دیا کریں, ذرا آسان ورڈ بولا کریں. تو آج میں بڑی ہلکی پھلکی درمیان میں وہ نا چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ تھوڑا ماحول لائٹ رہے. کیونکہ 2 دن پہلے بتایا بہت بڑا سیشن تھا, تو انہوں نے سیشن آرگنائزر نے بڑا اچھا فیڈ بیک دیا. کہتے ہیں لیکن نا وہ آپ لگ رہا تھا کہ بہت بڑی کوآپریٹو ٹریننگ ہو رہی ہے. تو میں نے چلا جی اب یہاں بھی ایک اسٹوڈنٹس کی ہے. تو کنونسنگ پریکٹس اپنے انرجی سے بات کریں, فوکس ہو کے, عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. پبلک اسپیکنگ, اگر کوشچن ہے گاڈ گفٹڈ کیمیڈیبل, دیکھیں جی کچھ چیزیں تو گاڈ گفٹڈ ہوتی بھی ہیں, ایسی نہیں ہے. یس کوئی نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے, ہمیں اس پہ یقین ہے بالکل. لیکن اگر صرف نیچرل ٹیلنٹ پہ رہیں گے تو کب ڈیولپ نہیں کر سکیں گے, نہیں ڈیولپ بھی کیا جاتا. یس میرے پاس ڈزن مسائل ہیں, میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں آپ کو, اور اس سیشن میں بھی سن رہے ہیں مجھے, میرے ساتھ انوالو بھی ہیں. میں نام لینا نہیں چاہتا, 4 5 6 افراد اس وقت بھی لائیو ہیں, لائیو سن رہے ہیں, جن کو لوگ کہا کرتے تھے یہ گونگے ہیں, بہرے ہیں. یقین جانیے میں یہ ٹرم استعمال کر دی آپ کے سامنے, اور آج وہ بات کرتے ہیں. بلکہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں. میں پتا ہوتا ہے ان کے پاس پہنچے گا تو ان کے پاس پہنچیں گے. لوگ ان کو بنانا پسند کرتے ہیں اپنے پروگرامات کے اندر. ان کو بات بھی کرنی آتی, بات کرنے بھی کرنی آتی, لکھ بھی لیتے ہیں, بول بھی لیتے ہیں. یہ ڈیولپ کی جا سکتی ہے, ڈیولپ کی جاتی ہے. میں گاڈ گفٹ سے انکار نہیں کر رہا. میں محسوس کرتا ہوں, اگر میں اپنی بات کروں, میں کچھ میرے اندر تھی, شاید نیچرلی انبلٹ تھا. مجھے سمجھ بعد میں آئی تھوڑی سی کہ میرے اندر چیز ہے. کرتا یہ کچھ رہا میں ساری زندگی, لیکن سمجھ بہت لیٹر اسٹیج پہ آئی, یونیورسٹی لیول پہ. تو میرے تو یہ ٹیلنٹ تھا, مجھے پتا ہی نہیں تھا. اور اس سے پہلے میں نے بڑے لوگوں کی زندگی تبدیل کی, بڑے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا. الحمدللہ میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میں نے ڈرائیونگ فورس تھا, میں نے اس پہ محنت کی. لوگوں کو میں نے جو اللہ نے اسکلز دی ہوئی تھی, میں نے یہ اللہ نے دی ہوئی اسکلز ہیں, اس میں میرا کمال تو نہیں, لیکن اس کو ڈیولپ بھی کیا جا سکتا.
صرف جب گاڈ گفٹڈ پہ رہیں گے پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے. میری آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بیسیکلی میکسیمم کوسچنز یہی ہیں, لوگ یہی ہوتے ہیں. اگر آپ کے اور سوالات نہیں ہیں تو میرے خیال میں اسی میں کور ہو رہے ہیں سارے, کہ جی گھبراہٹ ہو جاتی ہے, جی اسٹیج فیئر ہو جاتا ہے, جی وہ فمبلنگ ہو جاتی ہے, جی شیورنگ ہو جاتی ہے, جی لوگ کامنٹ کر دیتے ہیں فضول سے, آڈینس چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایسے جملے کر دیتے ہیں. یہ چیزیں ساری جتنی پریکٹس اچھی ہوگی, جتنی محنت سے فوکس سے بات کریں گے, یقین جانے کچھ نہیں ہوگا. مجھے ایک چیز پہ ناز ہے صرف, اللہ کی ذات کے بعد میں کبھی پرواہ نہیں کرتا میرے سامنے کون بیٹھا ہوگا. اس نیشنل یوتھ امپاورمنٹ آرگنائزر بھی گواہ ہیں, بہت سارے پروگرامات کے اندر ہزاروں کا مجمع کے بیٹھا ہوتا تھا, اور پتہ لگتا ہے کہ فلاں منسٹر آئے ہوئے ہیں, فلاں منسٹر آئے ہوئے ہیں, فلاں منسٹر آئے ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فلاں پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں, فلاں کے, فلاں موومنٹ کے, فلاں آرگنائزیشن کے, یہ چانسلر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں تو پرواہ بھی نہیں ہوتی کون بیٹھا ہو. پرواہ سے مراد یہ نہیں کہ ان کی عزت اپنی جگہ ہے, یس, لیکن اگر ہم ان کو سوچتے رہیں گے پھر ہم بات نہیں کر سکتے. میں نیچرل فلیئر بات کر جاتا ہوں, نیچرلی الحمدللہ. جب آپ کی پریکٹس بڑھتی ہے نا, آپ موک انٹرویوز کیوں نہیں کرتے, فلمنگ کیوں نہیں کرتے ہیں, اپنی ویڈیوز خود بنا کے چیک کیا کریں, گھر میں کسی ایسے فرد کو سنائیں اپنے آپ, وہ آپ سے بات کرے, آپ وہ اپنی غلطیاں بتائیں, آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کی کیا غلطیاں ہیں اور آپ اس کو کیسے بہتر کرنا ہے. پرفیکشن کے پیچھے نہیں بھاگنا, پرفیکشن وقت کے ساتھ ساتھ آئے گی. کنونسنگ ایبلٹی بھی, اگر آپ ایماندار ہو نا, انرجیٹک ہو, دل سے بات نکل رہی ہو, اور یہ آپ کا ہارٹ اور برین کی کمپیٹیبلٹی آپس میں ہو, تو یاد رکھیے گا پھر کنونس بھی لوگ ہوتے ہیں. یس, پھر آپ آنےسٹ, آپ کی بات میں آنےسٹی بڑی ضروری ہے. فیک اسٹیٹمنٹ دیں گے نا, اوور کانفیڈنس ہوئیں گے تو وہ بھی مار کھائیں گے. فیک اسٹیٹمنٹ نہیں, پزل کنفیوز اسٹیٹمنٹ نہیں دینی, سیدھی بات کرنی ہے, سچی بات کرنی ہے, اور لوگ کو ڈیلیٹ کرنی ہے. ہم نارملی ہم نے اس کو تماشا بنا کے رکھ دی ہے پبلک اسپیکنگ کو, یہ جگڑ نہیں بننا ہم نے. لوگوں کو, لوگ سیکھنے کے لیے آئے ہوئے, اگر پیڈ سیشن تو پیسے دے کے آئے ہوئے, پیڈ نہیں بھی ابھی آپ بیٹھے ہوئے, وقت نکال کے نہیں بیٹھے ہوئے, میں وقت نکال کے نہیں بیٹھا ہوگا. کتنے لوگ بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں, تابش صاحب بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں, بہت سے اور افراد ہیں جو آپ پہ کام کر رہے ہیں, جو ہیں بیک اینڈ پہ کام کر رہی ہیں, یہ قابل مبارکباد لوگ ہیں. میرے ساتھ میری ٹیم کے لوگ ہیں جو بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں, ٹیچر بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں, اور بہت سارے افراد ہیں جو بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ سیکھنے کی نیت سے آئے نا, ویلیو ایڈ کریں نا ان کے اندر, ٹائم نہ ضائع کریں ان کا, کوئی نئی چیز سیکھ کے جائیں آپ سے. آپ اور کچھ تو میرے ایکسپریشن سے سیکھ لیں. یہ میرا بولنے کا انداز دیکھ لیجیے, میں پبلک اسپیکنگ کا سیشن دے رہا ہوں, میرے ہاتھوں کی موومنٹ دیکھیں, میری سرجنگ دیکھیں, میرا کلیکشن آف ورڈز دیکھیں, میرا آپ تنوع دیکھیں, یہ پچ آف ساؤنڈ دیکھیے, یہ جیسچر, یہ پوسچر, یہ آئی کانٹیکٹ دیکھیے کہ یہ فوکس ہے کہ نہیں ہے, کیا میں ایزی وے بات کر رہا ہوں, پانی پی رہا ہوں کہ نہیں پی رہا, یہ دیکھیے. شروع میں آپ کنفیوز ہوں گے, مغل ہوں گے, آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائیں گے, یقین جانیے. نارمل میں ایسی عادت نہیں ہے, آج فرسٹ ٹائم ہے, یقین جانیے. مجھے اسپیشلی کہا گیا میری ٹیم کے کچھ افراد نے کہ آپ نے تھوڑا سا ایزی ہو کے بات کرنی ہے. نارمل میں بڑا انرجیٹک آدمی ہوں, ایگریشن سے بات کرتا ہوں, کہ آرگنائزر سب سن رہے ہیں, تو آج وہ بلکہ ہم کو حیرت بھی ہوگی کہ میں پانی بھی پی رہا ہوں, آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. کہ میں نے سوچا تھا کہ میں نے آپ لوگ کو یہ آپ کو دکھانے کے لیے خود پہلے اپلائی کروں ان چیزوں کو. تو میں بھی تو سیکھ رہا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ, تو آپ نے بھی سیکھنا ہے, آپ نے بھی کوشش کرنی ہے. یہ ساری باتیں ہیں. پھر بھی کوئی ایکسٹرا کوشچن ہوگا تو ضرور بھی دیجیے گا ہمیں. آپ کا ایک اسپیکنگ کانٹیسٹ ہے, 3 منٹ کی ویڈیو بنائیں گے, ٹاپک یہ ہے آئی ایم دا فیوچر آف پاکستان. یہ 12 کو کوئی نیشنل, کوئی سوری انٹرنیشنل یوتھ کا ڈے ہے, مجھے یاد بتایا تابش صاحب نے غالباً, تو شاید اس دن جو پروگرام ہونا ہے, تو آپ کی کلپس آ دیجیے, اور آپ یہ نیشنل یوتھ امپاورمنٹ کے پیج پہ لگیں گے. یس, میں بھی سلیکشن کروں گا, کامنٹ بھی دوں گا. اور نیشنل یوتھ امپاورمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے کہ ساری گورنمنٹ باڈیز آپ کی, چاروں صوبوں کی, ڈفرنٹ یونیورسٹیز پورے پاکستان کی, انٹرنیشنل بھی, یس, لوگ اس کو واچ کرتے ہیں. اس میں جو ٹیم چل رہی ہے, یس, بہت بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں. تو یہ آپ کی ویڈیوز پتہ نہیں کون کون دیکھے گا, گورنمنٹ کے ادارے بھی دیکھیں گے, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگ دیکھیں گے, لوگ کامنٹ دیں گے. تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں, سیٹسفیکشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ آئے مقابلے, بجائے بھاگنا نہیں ہے, مقابلہ کرنا ہے. وہ ساری باتیں جو میں نے بتائی وہ ساری یاد رکھیں. میں کیا بتایا تھا اسٹارٹ, ایجنڈا بنانا ہے, آبجیکٹو بنانے ہیں, میں نے سپیڈ کی بات کی تھی, سرجنگ کی بات کی تھی, میں نے باڈی لینگویج کی بات کی تھی, جیسچر کی, پوسچر کی, آئی کانٹیکٹ کی, پرفیکشن کی, میں نے آڈینس کی, میں نے آپ کی آواز کے تنوع کی بات کی, پیشن کی بات کی, پیشنس کی بات کی. میں نے جو آج باتیں کی, ان تمام کو دیکھتے ہوئے آپ نے
आई एम द फ्यूचर। आप चाहे उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। शुरू में हल्का सा एक लाइन का, मसलन आप कहते हैं आई एम साजिद हफीज मलिक, I'm a corporate trainer, language expert, motivation speaker, education consultant, management and marketing professional. I am the part of government of Punjab. I am the part of government of Azad Kashmir for the youth empowerment. Besides this, equally I am the part of different universities across the Pakistan. आप भी थोड़ा सी बात करके आते पौने मिनट की या 1 मिनट की या 2 मिनट की टॉपिक पे आज तरतीब बनाए, इसका एंड क्या होगा, इसका दरमियान में इसका क्या होगा, स्टार्ट कैसे करना है, जंप कैसे करना है। जो मैंने चीज देखनी है पहले बता दूं, मैंने देखना है कि कंटेंट कितना बेहतर है, खुसूसन जो मैंने देखना है सर्जिंग कितनी है, कहां बात चढ़ाई जा रही है, ऐसे ऐसे। अगर एक मूवमेंट में एक फ्लो में बात करेंगे मुझे वो बात अच्छी लगेगी। अगर मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, मेरा क्राइटेरिया चेकिंग का क्या होगा, आपके बॉडी लैंग्वेज और आपका आई कॉन्टेक्ट कितना तगड़ा है, आप जो बात कर रहे हैं आपकी लिपसिंग, तनव्वो, सर्चिंग बड़ी जरूरी है। स्पीड देखूंगा, क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल वर्ड बोल रहे, आसान रखें इसको। अब मेरी बात समझ नहीं है, मुकाबला करना है, सब में मुकाबला करें और लोगों को भी शेयर कीजिए। मैं ऑर्गेनाइजर से भी कह रहा हूं, आप लोगों से भी कह रहा हूं, फैलाइए इसको, तो लोगों को फायदा हो। यस, इंशाल्लाह इसको मजीद आपको इसकी तफसीलात आपको ऑर्गेनाइजर भी देंगे कि नेक्स्ट फेज कैसे होएगा। तो ये टॉपिक है जो आप नेशनल यूथ एम्पावरमेंट को भेजेंगे। आपके ताल्लुक जिस ऑर्गेनाइजर से, जिस सूबे से, जिस शहर से है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और लिंक भी उन्होंने शेयर किया हुआ है, वो बता भी रहे हैं अपने कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। तो वो सारी बातें आपने वहाँ करनी है, ये आपकी मर्जी है। आप इंग्लिश में करें, इसमें जबान की लैंग्वेज बैरियर इसलिए नहीं मैंने रखे कि आप इसमें कंफ्यूज ना रहिएगा। जिस भी जबान में, इवन का पश्तो में भी कर सकते हैं। अगर जब मुझे पश्तो नहीं आती, किसी पश्तो ट्रेनर को बुला लेंगे, वो फिर आपकी सिलेक्शन कर लेगा। तो आप इंग्लिश में कर लें, उर्दू में कर लें, ठीक है। जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू में कर लें, आप इंग्लिश में कर लें, अच्छी बात है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो ये है सारी बात। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने डिस्कस की हैं, और ये सबसे एंड पे ये है, और मजीद अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहती हैं, आप मुझे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे मेरे नाम पे लिखिए। उस पर पब्लिक स्पीकिंग भी है मेरे यूट्यूब के ऊपर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी है, इंटरव्यू स्किल्स भी, और बहुत कुछ है। डिफरेंट सेशंस मैंने किए हुए लाइव, उसमें देखिए जो मैं डिफरेंट एक्टिविटीज बता रहा हूँ, लाफ्टर एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको, मैंने बताया नहीं आपको, क्लैपिंग एक्सरसाइज मैंने बताई है, बलून एक्टिविटी, वो सारी वहां पड़ी हुई है। आप देखें मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं कैसे मूव कर रहा हूँ ऑडियंस के अंदर, मेरा जेस्चर क्या है, मेरा पोस्चर क्या है, मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरा आई कॉन्टेक्ट क्या है। देखिए वहां जाके मत किसी से इन्फ्लुएंस होना नहीं होना। आप अपने जात के अंदर जहान है, अपना जहान खुद तलाश कीजिए, खुद मेहनत कीजिए, और कामयाबी आप एक कदम चूमेंगे इंशाअल्लाह। आई गारंटी यू। लिहाजा आप इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो लिहाजा अगर मजीद क्वेश्चन हो तो आप जरूर ऑर्गेनाइजर से रब्ता कीजिएगा और आप बताइएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आज की जितने हमने गुफ्तगू की, ये आपके स्लाइड भी आपके सामने आ गई सारी, जो लास्ट में बात की वो भी आप देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों सेशन से आपको इतना फायदा जरूर हुआ होगा कि आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई होगी कि आप ये काम कर सकते हैं। आपके अंदर जज्बा भी आया होगा और आप कॉन्फिडेंट भी होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया होगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ी होगी, सक्सेस सेलिब्रेशन बढ़ी होगी, आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव आया होगा। आप डिस्कवर करेंगे अपने आप को, आप बिल्ड करेंगे अपने आप को, री इन्वेस्ट करेंगे, रीविजिट करेंगे अपने आप को, री इन्वेंट करेंगे अपने आप को, और आप गौर करेंगे अपने ऊपर कि अल्लाह ताला ने आपको स्किल्स दी होगी। अपने स्ट्रेंथ एरिया को अपलिफ्ट करेंगे, वीक एरिया को डाउन करेंगे। तो आज को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। बहुत सारी दुआएं मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह ताला इल्म के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह नेशनल यूथ एम्पावरमेंट को कामयाबी अता फरमाए, इसका जो मकसद है अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह हासदीन के हसद से महफूज फरमाए, अल्लाह शरीरों के शर से महफूज फरमाए, अल्लाह पेंडेमिक में हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, जो घरों में, जो हॉस्पिटल्स में है, जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हमें इनसे राजी हो जाए, अल्लाह हमें खैर काम करने और खैर काम करने वालों को साथ देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमसे अच्छे काम ले ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की भलाई के लिए जो दुआएं मांगी, अल्लाह उसमें हमें शामिल फरमा दे। जिन शरूर से पनाह मांगी, अल्लाह उनसे महफूज फरमा दे। अल्लाह अपने मामलात को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सीखने की, अपने एबिलिटी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें लोगों को स्पेस देने की,
वैल्यूएशन करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे कि हम लोगों के लिए फ्रूटफुल हो जाएं। अल्लाह के नबी की हदीस है खैरुन नास मन यनफउन नास, कि तुम में से बेहतरीन है वो जो दूसरों के लिए फायदा मंद है। अल्लाह में मुफीद बनने की तौफीक अता फरमाए। आपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट लाजमी दीजिएगा, और हर इंसान को अप्रिसिएशन और मोटिवेशन चाहिए होती है, इसलिए मैं आपको अप्रिसिएशन और मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आप एक जहान है अपने अंदर, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आप जब वीडियो भेजेंगे तो नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही मुलाकात होगी। आप तमाम ऑडियंस का और मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजर का, नेशनल यूथ एम्पावरमेंट का, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव राना मुजफ्फर साहब का मैं स्पेशली थैंक्स कहूंगा। अल्लाह में कामयाबी अता फरमाए और जज़ा अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।